सतनाम सरि वाहेगुरु जी। बिन कर तार न कीर्तम मानो, आदि अजोन अजय बिनासी तह परमेश्वर जानो, तह परमेश्वर जानो। पूर्ण अवतार निरातार है
ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੀ पावन पवित्र हजूरी ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜਿਹੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰਦੇ, 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 ਕਰਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ
साध संगत जी शहीद का बड़ा उच्चा रुतबा होता है। ये किसी विरले दे ही हिस्से आउंदा है। ते साध संगत जी सिख जगत विच पहले शहीद पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने, जिन्होंने शहीदां दे सरताज कहा जाता है। शहादतां दी शहीदी दी शुरुआत पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी तो शुरू हुई। साध संगत जी आज जो पिछले दिन लंघ के गए ने, ये दिन पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत नाल संबंधित ने। इतिहास तो असी सारे तकरीबन जाणू हाँ, वाकफ हाँ कि किवें उन्हां नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, थले अग भी बलदी है, सिर ते तत्ती रेत भी पाई जाती है, बेइंतहा तशद्दद किया गया, जुल्म किया गया। पर इहो जिहे हालातां विच भी उन्हां दे मुखों सानू कोई माड़ा लफ्ज जां माड़ा शब्द सुनने नहीं मिलिया कि जां कोई उलामा जां कोई मेहना दिता होवे, कोई इहो जिहा शब्द नहीं सुनने मिलिया। ते जे मुखों कुछ उचारिया गया ते यही क्या है, तेरा किया मीठा लगा, उहदे भाणे नूं मन्निया, भाणे नूं मन के कह के तेरा किया मीठा लगा। सानू अडोल रहना सिखाया, अडोलता च रहना सिखाया। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी कदे फर्क नहीं आया कि जां कुछ इदां दा लफ्ज क्या होवे जां किते कोई अलामा दिता होवे, रत्ती फर्क नहीं आया। तो साध संगत जी फिर शहादतां दी जिहड़ी रीत है अगे दी अगे तुरी गई। नौवें पातशाह दे वेले शहादत हुई। 10वीं सरकार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे वेले अणगिणत शहादतां हुई। इंज कह लो कि शहादतां दी एक झड़ी लग गई। वड्डे साहिबजादियां दी शहादत, छोटे साहिबजादियां दी शहादत, माता गुजर कौर जी दी शहादत, सिंघां दियां अणगिणत शहादतां हुई। असी सारे जानते हैं किहड़े किहड़े हालातां विचों लंघे। अखां दे सामने वड्डे साहिबजादियां नूं शहीद हुंदियां वेखिया, छोटे साहिबजादियां दियां खबरां पहुंचियां ने किदां उन्हां नूं शहीद किया गया। माता गुजर कौर जी शहीद, अखां सामने सिंह शहीद हुंदे वेखे। इन्ना कुछ होया, इन्ने हालात इहो जिहे हालातां विचों लंघे, पर कदे उस मालिक नूं उलामा नहीं दिता, कोई मेहना नहीं दिता। माशीवाड़े दे जंगलां विच बैठ के जे मुखों उचारे आई है ते की किया, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, अपने ख्याल बयान कीते ने। ख्याल पातशाही 10वीं, नहीं तो इहो जिहे हालात बनना तां साध संगत जी साडे भाव ही होर तरह दे हो जाते हैं, साडे विचार होर तरह दे हो जाते हैं, साडी सोच होर तरह दी हो जाती है, साडे ख्याल होर तरह दे हो जाते हैं। इंसान की बिरती एकदम चेंज हो जाती है जो इहो जिहे हालात बन जाण। जे संसारिक तल ते वेख्या जाए तो कोई छोटी गल नहीं सी, बड़ी वड्डी गल सी, अखां दे सामने शहीद हुंदियां वेखना। पर ओहो जे हालातां विच भी वो अपने ख्याल बयान करन दे ने कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, कि इस मुरीद दा, इस प्यारे दा हाल दसना कि तेरे बिना मेरा की हाल है। अपने भाव, अपने एहसास, अपने ख्याल उस प्यारे दे अगे रखे ने कि तेरे बिना मेरा की हाल है। कोई अलामा नहीं देता, किदां दे भी हालात क्यों नहीं बन गए, अडोल रहे, उहदे भाणे नूं मन्निया ते सानू भी भाणे विच रहना सिखाया।
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਈ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਗੀ ਸੀ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
सूबे दे तक वो चिट्ठी पहुंचाई ते जदों सूबे दे कोल वो चिट्ठी पहुंची तां उन्हें वेख्या कि उहदे विच लिखिया सी कि खालसा राज कदे खत्म नहीं हुंदा ते सिंह अजे भी अपना राज करदे पए। तां साध संगत जी फिर कहंदे ने कि उन्हें 200 सैनिकां दा टोला भेजिया उन्हां नूं गिरफ्तार करन लई ते हुण उत्थे 200 सैनिक आए ते ये सिर्फ गिणती दे 2 सिंह ने ते फिर इन्हां ने अपनी प्लैनिंग कीती। इतिहास विच दस्सिया जांदा है कि पिठ दे नाल पिठ जोड़ के उन्हां 200 सैनिकां दा उन्हां ने मुकाबला किया ते साध संगत जी मुकाबला करदियां करदियां अंत अखीर बाबा बोधा सिंह जी ते बाबा गरजा सिंह जी शहीद हो गए।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਕਸ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਜ ਤਪੋ ਪੂਰਾਏ, ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਰੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਾਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਏ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਅਣਖਾਂ ਚ ਪੂਰਾਏ, ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੜਦਾ ਚੜਾਵੇ ਨੇਪਰੇ, ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਅਧੂਰਾ ਏ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੂਰਾ ਏ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੂਰਾ ਏ, ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਜਾਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਅਜਨਮਾ ਖਾਲਸਾ, ਨਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਜ ਤਪੋ ਪੂਰਾਏ, ਤੇਜ ਤਪੋ ਪੂਰਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ,
ਤੇ 200 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। मैदान छड्डिया नहीं, छड्ड के नहीं गए, उत्थे रह के खलो के डटे ने। ये विखाया कि खालसा कदे पछां पैर नहीं पुटदा, हमेशा अगे वधदा है। होर कोई उन्हां दा मकसद जां कोई मनोरथ नहीं सी हैगा कि जां असीं कोई धन दौलत इकट्ठी कर लईए जां कुछ भी कर लईए। उन्हां चों जज्बा सी, वो जनून सी, उन्होंने करके विखाया। तो साध संगत जी हुण उन्हां विच ये जज्बा, ये जनून आउंदा कित्थों है, आया कित्थों कि इन्नियां इन्नियां वड्डियां हुकूमतां दे नाल वो मत्था ला गया। साध संगत जी इतिहास विच दस्सिया जांदा, इतिहास तो सानू पता लगदा है कि 17 तो 19% आबादी सी उस टाइम पंजाब विच सिखां दी, ते किते 11% भी दसी जाती है, ते किते 12% भी दसी जाती है। पर फिर भी उन्हें किथे दिल्ली तो लैके अफगानिस्तान तक खालस राज का झंडा बुलंद किया, खालस राज स्थापित किया। ते फिर ऐसा राज स्थापित किया कि जिहदे विच किसी गरीब, किसी मजलूम दे नाल धक्का नहीं सी हुंदा। इतिहास विच दस्सिया जांदा है कि महाराजा रणजीत सिंह जी दे टाइम कदी किसी नूं कोई फांसी नहीं सी हुई, ऐदां दा खुशहाल राज सी उन्हां दा। साध संगत जी ये गुण, ये जज्बा, ये जनून कित्थों आउंदा है? ये जज्बा जनून इंसान दे विच उदों आउंदा है जदों इंसान परमात्मा दे लड़ लगदा है, उस परमात्मा दे नाल सांझ पाउंदा है, मालक सत सरी अकाल पुरख पिता जी दे नाल। खालसा प्रगट ही मालक सत सरी अकाल पुरख पिता जी दे हुक्म दे नाल होया, उन्हां दा मुख वाकई पुत्र है, उन्हां दे मुख वाक नाल प्रगट होया। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा कहते अकाल पुरख की फौज है, जेड़ा कि समय ते सीमा तो परे है, जेड़ा अकाल है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। खालसा प्रगटी परमात्मा की मौज दे नाल होया है, उस मालक सत सरी अकाल पुरख पिता जी दे हुक्म दे नाल होया है। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज,
मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी की फौज है। ये प्रगट ही मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी के हुक्म दे नाल होया। खालसे की सीधी सांझ है मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे नाल। तो साध संगत जी गुरु गुरबाणी भी सानू उस मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे नाल जोड़दी है, एक दे नाल जोड़दी है। ते फरमान है मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि आप दे मूल दी पहचान कर। तेरा मूल की है, तेरा मुढ़ कौन है, तेरी होंद किस तो है। अपना मूल पहचान, पहचान लफ्ज़ आया कि पहचान कर। जे ते इधर दी पहचान दी गल करिए तो सानू आप दे शरीर दे मूल दा पता है, सानू आप दे पेरेंट्स दा पता है कि साडे पेरेंट्स कौन है, असीं किस दी औलाद है। सानू आप दे कुल कबीले दा भी पता है, सानू देश दा भी पता है, इस सूबे दा हर एक चीज़ दा पता है, इधर दी हर एक खबर हैगी है सानू पता है। ते ये खबर होने के बावजूद भी जे सानू गुरु गुरबाणी पहचान करने लई कह रही है तो फिर वो किहड़ी पहचान है जिहड़ी असीं करनी है। वो आ मूल दी पहचान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, क्योंकि हड्ड मास नाड़ी को पिंजर ये तो तेरा मूल नहीं है, तो फिर तेरा मूल किहड़ा है वो पहचान कर। ते साध संगत जी गुरु गुरबाणी सानू दसदी है मूल सत, सत उत्पत्ति। साडा मूल सत है, साडी उत्पत्ति सत तो हुई है, उस मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी तो। जिस दी असी सारे औलाद है, जेड़ा कि साडा सब दा पिता है। एक पिता एक सके हम बार। साडी उत्पत्ति उस मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता तो हुई है, जिस दी मूरत अकाल है। मूल मंत्र विच शनाखत दिती है, पहचान दिती है वो मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दी। एक ओंकार सत नाम, ओदा नाम सत है, करता पुरख है, निरभव है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, ओदी मूरत अकाल है। वो नावां शक्लां थावां विच नहीं आउंदा, रूप ना रेख ना रंग, किश त्रै गुण ते प्रभ पिन। उस परमात्मा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई आकार नहीं, वो निरा आकार हस्ती है। वो खुद तो आपे तो प्रगट है, उन्होंने बनाने वाला कोई नहीं है। इत्थे हर एक चीज़ का कोई ना कोई मूल नजर आता है, कोई ना कोई बनाने वाला होंदा है। जिवें पानी का मूल समुंदर है, अग का मूल सूरज है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मूल, कोई ना कोई मुढ़ है। तो इस तरह साडा भी तो कोई ना कोई मूल, कोई मुढ़ है ना। उस मूल दी, उस मुढ़ दी पहचान करनी, साडी होंद किस तो है, साडी उत्पत्ति किस तो हुई है। क्योंकि जिन्ना चिर असीं मूल दी पहचान नहीं करते, उन्ना चिर असीं वापसी किदां करांगे, इस आउण जाण दे गेड़ तो खलासी किदां पावांगे, आपदी असल घर वापसी किदां करांगे। बूंद दी यात्रा कदों कंप्लीट हुंदी है, जदों जाके सागर विच समाउंदी है, सागर दा रूप हुंदी है। बूंद की यात्रा उदों खत्म होती है जिन्ना चिर सागर तो परे है, ये नहीं कह सकती कि मेरी यात्रा मुकम्मल हो गई है। वो तो वखरी होंद है ना, एक होंद तो उदों ही मिटेगी ना बूंदी, जो सागर विच जाके समाएगी, उहदा रूप होगी। इसी तरह सानू भी मूल की पहचान करने लई कहा गया कि आप दे मूल की पहचान कर, क्योंकि सानू जोड़िया ते मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे नाल गया है। गुरु गुरबाणी भी सानू उस एक दे नाल जोड़दी है। गुरु गुरबाणी दी शुरुआत भी एक तो होंदी है, एक ओंकार, ते सानू लड़ भी एक दे लगन लई कहा गया है। उस मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे नाल। ते जिन्ना चिर असीं एक दे नाल नहीं जोड़ते, आप दे मूल दे नाल नहीं जोड़ते, उन्ना चिर असीं वापसी किदां करांगे, आप दे असल कर इस आउण जाण दे गेड़ तो खलासी किदां पावांगे। उहदे वास्ते मूल दा पता होना बहुत जरूरी है, शनाखत होनी बहुत जरूरी है। सानू पता होवे साडा मुढ़ मूल कौन है,
ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੂਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। खुद नू जानन तो बगैर तेनू कुछ नहीं सूझना, पहला बोझे आपे नू जे भूल बुझना, पहला बोझे आपे नू जे भूल बुझना। खुद नू जानन तो बगैर तेनू कुछ नहीं सूझना, पहला बोझे आपे नू जे ਤੈਨੂੰ
ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਧਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਆਇਆ ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਹਾ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਧਰ ਦਾ ਖੱਟ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਇਧਰ ਦਾ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਸਲ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ, ਉਧਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਗਵਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਅਸਲ ਘਰ ਦੀ ਕਿ ਉਧਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੁੜੀਏ ਆਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੱਗੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਸਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਦਸਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਚੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਭੇਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਢੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਮਾ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮਾ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਸਤਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ 10ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਔਲਾਦ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪ ਕਦੇ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਬੇਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ 10ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹ ਫੜਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸਾ। ਕਿ ਪੂਜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੜ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜਦਾ, ਇਹ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਅਸੂਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਣਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਲਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਹ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛਡਾਉਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੀਏ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੱਗੇ। क्योंकि 10वीं सरकार जान लगिया सानू यही हिदायत करके गई सी कि जुड़ना उस परमात्मा दे नाल, सानू जोड़ के उस मालक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे नाल गया। ते फिर असी अपने जीवन में झाती जरूर मार के वेख्या करिए कि असी उस पूरे पुरख दे लड़ लगे हैं, उस परमात्मा दे ओदा ध्यान करदे जिथे सानू जोड़िया सी। साडे जीवन में रहत हैगी है, गुण असूल हैगे। सिंह इन्नियां कुर्बानियां करके गए, इन्ना कुछ करके गए, किस वास्ते? खालस पंथ वास्ते, इनू कायम रखने वास्ते उन्हें इन्ना कुछ किया। हुण असीं वेखीए कि असीं रहत दे धारनी हैगे, गुण असूल साडे विच हैगे, जरूर छाती मारिया करिए ते लड़ उस पूरे पुरख दे लगिए, उस मालक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे ते बाण उस दाते नूं फड़ाइए। ते साध संगत जी काफ़ी समा हो गया है, आप सब संगतां काफ़ी समय तो विराजमान हो। असीं आप सब संगतां दे धन्नवादी हां, प्रबंधक कमेटी दे, खास करके संत बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा वाले तरन तारण, ते बाबा पाल सिंह जी ते बाबा प्रितपाल सिंह जी दे, जिन्हां ने सानू आप सब संगतां दे दर्शन करन दा इह सुभाग दिता। ते असीं साउंड वाले भाजी दे भी धन्नवादी हां, जिन्हां ने बहुत वधिया सहयोग दिता। ते साध संगत जी कथा विचार करते हैं, एक नहीं अनेकों गलतियां हो जांदियां ने, वो मालक सत श्री अकाल पुरख पिता बख्शेंदे, अगे तो मेहर भरिया हथ रखना। ते साध संगत जी दीदी आखिरी धारणा पढ़ के ते समाप्ति करने गए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी विच विराजमान समूह प्यारी साध संगत जी, जिवें भैण जी हुणे गल करदे पए सी कि जुड़ना उस मूल पुरख सत श्री अकाल पुरख पिता जी नाल चाहिदा। सारा कुछ उहदे हुक्म विच ही चल रहा, उहदे अधीन ही चल रहा। जिवें गुरबाणी फरमान करदी है ना, भै विच सूरज भै विच चंद को करोड़ी चलत नान, उहदे हुक्म तो बाहर कोई भी नहीं। इसे तरह 10वीं सरकार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मूल मालक सत श्री अकाल पुरख पिता जी की उस्तत विच, उन्हां दी वडियाई विच अकाल उस्तत विच लिखदे ने। आओ असीं आखिरी धारणा पढ़ के फतेह दी सांझ पाईए। बांग के बंगाली फेरे हांग के फिर वाली बांग बांग के बंगाली फेरे हांग के फिर वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आँखों में चलते हैं, आँखों में चलते
जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल।